கிறிஸ்தின் சமாதானம் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆமென். இயேசு நல்லவர். ஆமென். இயேசு வல்லவர். ஆமென். இயேசு போதுமான தேவன். நம்ம ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்றென்றும் நமக்கு போதுமான தேவனாக இருக்கிறார். அவர் என்னைக்குமே நமக்கு பத்தாத தேவனாக இருந்ததே இல்லை. Our God is good God, enough God, awesome God, true living God. உண்மையுள்ள தேவன், உயிரோடு இருப்பவர், நம்மளோடு நடமாடுறவர். He is going with us everywhere. In every second, our God is with us. So you cannot hide anything. நீங்கள் எதையுமே அவர்கிட்ட ஒளி வைக்க முடியாது. நீங்கள் எதையுமே அவர்கிட்ட மறைச்சி செய்ய முடியாது. உன் வாயிலிருந்து வெளியாகிற வார்த்தையிலிருந்து நீங்கள் சிந்திக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். ஆமென். எல்லாமே தெரியும். Whether you talk intentionally-யா இல்லை without intention-ஆ அவருக்கு தெரியும். ஆமென். God knows everything. You cannot hide anything from God. Okay. 1. 2. If God loves you, God will correct you. Amen. இப்போ ஆண்டவர் உங்களை நேசித்தார்னா நீ சொல்கிற வார்த்தை நீ உணர்ந்து சொன்னியோ உணராம சொன்னியோ, நீ உணர்ந்து பேசினியோ உணராம பேசினியோ, உன்னை ஆண்டவர் திருத்துவார். மைண்ட் திங்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்து உங்களை திருத்துவார். நீ திருந்தலையா, நீ மாறலையா, then we asking for trouble. Okay. When God give you minor things for you to repent, for you to come back to God, correct yourself. God will correct those who love. Those God loves, God will correct them. That is already in the Bible. If you never repent, you never come back to God, you think you are big shot or what, then you ask for trouble. Okay, you asking for trouble. Alright, then it won't be under my responsibility. நான் அதுக்கு பொறுப்பெடுத்துக்க மாட்டேன். I only pray for your peace, for your love, for your joy, for you to be happiness. Amen. Hallelujah. So for my God to bless you all so that you can prosper. Amen. Hallelujah. இன்னைக்குள்ள வசனம் படிங்க. 2 திமோத்தி அதிகாரம் 3 வசனம் 10 ல இருந்து 17. 2 Timothy chapter 3 verse 10 to 17. ஆனா இப்ப படிச்சது மட்டும் இல்லாம அதை போய் 2-3 வாட்டி வீட்டில் repeatingly go back and read what you all are reading today in this church. Go back and read. Then only you know what God is trying to tell you all. Amen. அப்பதான் தெரியும். சும்மா இங்க படிச்சுட்டு அது புக்கில் எழுதிட்டு அப்படியே ஏன் பண்ணி கொண்டு தீட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் போயிட்டு அப்படியே படிச்சு வைக்கிறது இல்லை. Just write in front of me whatever we are telling. Then you go back and close your Bible. Then the next Sunday only you take the Bible. That's not the way how you walk with God. Every day you must read the Word of God. That's why we are putting every day the Word of God in focus. Every day you must read. Every day you must try to understand. Try to control yourself and toward God. Allah, you already learn. Okay, God already teaches and asking us today, what have we learned? என்ன பழகணும் நம்ம? இத்தனை வருஷம் இயேசு பழத்தில் 12 years, 14 years ministry செஞ்சு most of you all are here 12 years, 11 years, 10 years, 9 years, more than 3 years இருக்கிறீங்க. ஓகேயா? என்ன பழகுனீங்க? What you all have learned? You all with God, working with God. We say yes, you all with God. That is for sure 100% because God bless you all. God change your life. God give what you want. God give your desire, everything. எல்லாம் கொடுத்தாரு ஆண்டவர். ஆண்டவர் உங்களோட இருக்கிறார். நீங்க நடமாடுறீங்க. உங்க வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார். உங்க வாழ்க்கையில் எல்லா காரியமும் நடந்திருக்கு. But what you have learned? என்ன பழகுனீங்க? What you have learned? How many word of God that you can tell me without seeing your Bible? எத்தனை பேர்னால சொல்ல முடியும்? அட்வான்ஸ் மேட்ச்ல 5 வார்த்தை சொல்ல முடியுமா பைபிள் பார்க்காம? 5 வார்த்தை சொல்ல முடிஞ்சவங்களா கை தூக்குங்க. Can you tell 5 word of God without seeing the Bible? Carry your hand. 5 4 4. Now don't think, don't open your Bible and see. 3. Amen. Okay. Good. All right. Very good. Okay. What you have learned? Have you learned to control your mind?
These four things is more important. Your mind, your strength, your heart, and your soul. Amen. முழு இதயத்தோடும் முழு ஆன்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் முழு சிந்தனையோடும் அதுதான் மூணு. இது 4 காரியம் ரொம்ப முக்கியம். Your mind, your soul, your strength and your heart. Have you learned to control all these four? சொல்லுங்க எனக்கு பதில் சொல்லுங்க. 10 years வச்சுக்கோமே. Oh, you all are about 10 years with me. எல்லாரும் 10 வருஷத்துக்கு மேல இருக்கீங்க. எல்லார் வாழ்க்கையும் ஆண்டவர் மாற்றினார். எல்லார் வாழ்க்கைக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தார். Today God is asking what you have learned. நம்மளை விட்டு போனவங்க கூட most of 50% people who left also God bless them. God give them everything. And I try to correct them, they cannot accept my correction because God will correct those who He loves. They cannot accept the correction, they go out and they begin to create story against the church, against the teacher. Now everybody disappeared. Amen. Hallelujah. What you have learned? என்ன பழகினீங்க? எல்லாம் காண போயிட்டாங்க. இங்க இருந்தவங்களே போனவங்களே மாண்டு ஆசிர்வதிச்சார். போயிட்டு அவங்க நான் கரெக்ட் பண்றது அவங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல, நான் சரிப்படுத்துறதை வெளியே போய் எம்எல்ஏ கதை கட்டினாங்க, என்னென்னமோ சொன்னாங்க. இப்ப எல்லாம் காண போயிட்டாங்க. ஆமென். ஆனா இங்க உள்ளவங்க என்ன பண்றீங்க? அவங்க கதை கட்டினாங்க, அது உண்மையா பொய்யான்னு சொல்லி போன் அடிச்சு விசாரிக்கிறீங்க. அப்ப உங்களுக்கு அந்த லீடர் மேல என்ன நம்பிக்கை? யோசிச்சு பாருங்க. I teach you all, I never come to your family and destroy you all. I want you all to be prosper. I want my God's love to be in your family. I want you all to be in peace. எல்லாமே செஞ்சாரு ஆண்டவர். நான் கேட்டதெல்லாம் செஞ்சாரு என் தேவன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. நீங்க எனக்கு எகெயின்ஸ்டா என்ன பண்றீங்க? யோசிச்சு பாருங்க. உங்க குடும்பத்துல ஏதாச்சும் கெடுதல் பண்ணனா நானே? உங்க பொட்டாட்டி தற்கொலை பண்ணிக்காம, உங்க பிள்ளைங்க வீட்டு விட்டு ஓடாம, உங்க பிள்ளைங்க கெட்டு போகாம, எல்லாத்தையும் பிடிச்சி வச்சு பார்த்து பேசி கட்டி போட்டு எல்லாம் வச்சா எனக்கு எதிராகவே காரியங்கள் செய்றீங்களா? என்ன காரணம்? எனக்கு எதிராக பேசுறீங்க, எனக்கு எதிராக காரியங்கள் செய்றீங்க. Why? I try to keep your family in peace. Those of you who come here earlier, they know, you all know in what situation you all came to Lord Jesus. Brother, அப்புறம் பேசலாம் ப்ளீஸ். அப்புறம் பேசலாம். நான் பேசுறேன். இல்லை பரவாயில்ல, அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. She understands some, she don't understand, you go back and explain. Now it's a very serious topic. The Holy Spirit is listening. I don't want you all to mess up the thing. Okay? இப்போ you all must remember the first time when you all come to church. How you all came. In what situation you all came. You all never come with a wealth and a good health or what. Okay? My God changed everything. In your family, my God changed everything. Why I say my God, I will explain later. My God is now different, ready. Your God and my God ready. I want you all to come back to my God. That's why I am telling like that. My God changed everything. Amavaliya. Some people want to commit suicide when they come here. My God stopped them because of the torture of the husband. I don't want to tell who, but I am just explaining. God changed everything. God gave them. Some people nearly want to die. The wife called and tell me, brother, how? Come. Your pastor is not God. God is God. Come here. We pray. God saved them. Until today, God saved them. Everything what I did for you all, what I teach is from my God. I teach you all. எல்லாமே நான் ஆண்டவர் சொன்னதுதான் நான் செஞ்சேன். சில பேர் சாவு போலிக்கே இருந்தீங்க, சாவு போறீங்கன்னு முன்னாள் சேர்த்துல சொல்லிட்டான், நீ சாவு போறேன்னு. நான் சொன்னேன், அவங்க கடவுள் கிடையாது, நீ வா, கடவுள் இருக்கிறாரு, கடவுள் காப்பாத்துறாரு. கொண்டு வந்தாங்க, இங்க கொண்டு வந்தாங்க. சில மனைவி நான் தற்கொலை பண்ணிக்க போறேன், புருஷன் டார்ச்சர் தாங்கல எனக்கு, நான் தற்கொலை பண்ணிக்க போறேன். நான் சொன்னேன், ஆண்டவர் இருக்கிறார், பயப்படாத, இரு, டோன்ட் வெரி, காட் வில் சேவ் யூ. உங்க குடும்பத்தில் நான் எந்த கெடுதலும் பண்ணலையே. ஏதாவது கட்சி நான் கெடுதல் பண்ணியிருக்கேன், கை தூக்குங்க, கை தூக்குங்க. கெடுதல் பண்ணியிருக்கேன், கை தூக்குங்க. Very straightforward we talk. If I have done something wrong in your family or whatever, you all just tell me.
I will explain. But to me, I just save your family because of my God. Teach me, I teach you, I save your family. I do everything. Why you all want to talk against me? என்ன காரணம்? என்ன காரணத்தினால உங்களுக்கு என்ன 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 பண்ணாங்க? உங்க பொண்டாட்டி வந்து ஆண்டவர் கூட போறது, ஆண்டவர் கூட நடக்கிறது, ஆண்டவர் கூட இருக்கிறது பிடிக்கலையா? உங்க வாழ்க்கை நல்லா நிம்மதியா போறது பிடிக்கலையா? ஏன்னா அழிவு வந்து என் முன்னுக்கு வேணாம். I don't want you to destroy in front of me. That's the only thing I'm telling you. Amen. 10 years what we have learned. What we have learned. What is the word? Audacity. Huh? Audacity. Why you all have to pretend? Why you all have to pretend? Hello brother, I love you. Without seeing you, I cannot. I die. I suicide. Be honest. God is watching. Be honest. I say every time, God is watching. God is watching. Amen. Hallelujah. And for adults, for at least 10 years, for adults who ever learn about God, they should have changed their attitude, their character and behavior. மாறி இருக்கணுமே. 10 வருஷம் பத்தாதா மாற? In 10 years, you all learn about God. You should have changed your attitude, you have changed your character, your behavior. Why there is no changes? Why go back to the square one? When you all come back here, and you are going back to the square one, why? And change. That's what this chapter is all about. 2 Timothy chapter 3 verse 10 to 17. For youths, I can understand youths, they have to learn because they are growing. They have to learn to control themselves. They have control their tongue, their behavior and their attitude. That is our responsibility to teach them. Whatever, never mind. And நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும். பெரியவங்க 10 வருஷம் நீ பழகிட்ட, உன்னோட கேரக்டர், attitude, behavior நீ மாறி இருக்கணும். சின்னவங்க all the youths who are growing, அவங்க மாறணும், நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும். பரவாயில்ல, அவங்க நம்மளை எதிரியா நினைச்சாலும் பரவாயில்ல, துரோகியா நினைச்சாலும் பரவாயில்ல, என்னென்ன வார்த்தை நம்மளுக்கு எதிராக விட்டாலும் பரவாயில்ல, என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல, நம்மளோட வேலை அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணுமா, நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும். We don't want them to be destroyed. Amen. ஏன்னா நம்ம உளுந்து எந்திரிச்சு வந்தோம், நம்ம டைரக்டாக வந்து நிற்கல, நம்ம உளுந்து எந்திரிச்சு வந்தோம். ஸோ நம்ம பிள்ளைங்க உழுவக்கூடாது, அவங்க சஃபரிங் போகக்கூடாது, அவங்க ப்ரோஸ்டிக்யூஷன் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறோம். அவங்க பின்னாலேயே ஓடுறோம். ஆமென். அவங்களால அவமானமும் படுறோம். ஆமென். அல்லேலூயா. அதே ஒரு பேரண்ட்ஸோட டியூட்டி. ஆமென். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு, those who trying to live godly definitely they will go through persecution. ஓகே, நம்ம போய் தான் ஆவோம். இது 2 Timothy chapter 3 verse 12 and 13. You have to go through persecution. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You cannot say you don't want. But அதே வேளையில there are evil people, evil person around you, imposters around you, those who come and manipulate your mind. உங்க மைண்டை மேனிபுலேட் பண்ணுவாங்க. நீ இருக்கிறது சரியில்லை, நீ இப்படி, நீ அப்படி, இப்படி போகாத, இவங்களை நம்பாத, இதை பண்ணாத, போத. இம்போஸ்டர், அந்த வார்த்தையும் அங்க இருக்குது. If your faith is high, you know your life. How is your life? உங்களுக்கு தான் தெரியும், நான் சொல்ல தேவையில்லை. Your faith is high. நீ அவன் பேச்சை கேட்கிற. இப்ப நம்மளை விட்டு போனவங்களாம் பேச்சு, ஆள் பேச்சு கேட்டு தானே போனாங்க. இப்ப கூப்பிட்டு பிரதர் நாங்க சேர்ச்சுக்கு வரலாமா? வேணாம், துரோகி தான். ஆமென். அல்லேலூயா. நான் அந்த மாதிரிலாம் பேச மாட்டேன், என்ன பேச வைக்கிறாங்க, என்ன பண்றது? அப்ப நான் சொல்லிட்டேன், நீ துரோகி தான். ஒரு வாட்டி துரோகம் பண்ணியா, நீ மறுபடியும் துரோகம் பண்ணுவேன், நீ வர வேணும். ஆமென். அல்லேலூயா. அது எனக்கு பெருமை கிடையாது, அது எனக்கு வருத்தம் தான். பிகாஸ் நான் கற்றுக் கொடுத்து என்னை விட்டு நீ மற்ற பேச்சு கேட்டு நீ போறனா, நாளைக்கு இன்னொருத்தன் வந்து இன்னொரு பேச்சு சொல்லுவான், நீ அதை கேட்டு போவேன். ஆமென். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இன்னைக்கு நம்மளுக்கு தெரியணும், those who left us, yes, we teach them, I teach them, but now they want to come back. I say no, you are a traitor, breach of trust. You are a traitor, is traitor. Amen. அவ்வளோதான். ஸோ நீ வராத திருப்பி. You know, traitors will not have a peaceful life. Yes, you know Judas என்ன பண்ணான்? He is not a traitor, but அவன் ஏமாத்தப்பட்டான். எப்படி சொல்லுவாங்க? ஏமாத்தப்பட்டான். இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க?
சொல்லுங்க பிரதர் ஜோ, இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுங்க? ஏமாற்றப்பட்டானா? Cheated. Okay. He has been cheated by the Pharisees. Amen. In order to get Lord Jesus. Amen. ஆனா அவன் என்ன பண்ணான்? அவன் அப்படி பார்க்க போனா அவனை துரோகின்னு சொல்லிட்டாங்க. ட்ரைட்டர் காட்டி கொடுத்தான் துரோகின்னு. ஆனா அவன் வாழ்ந்தானா? Did he live enjoyably? He bought the land. He bought the land to commit suicide. அவன் தூக்குல தொங்கும் போது கீழே ஒரு கல்லு அடிச்சு அவன் உடம்பு ரெண்டா பிச்சு போய் அந்த லேண்ட் இஸ் லேண்ட் ஆஃப் பிளட் ஆஃப் யூடாஸ். பைபிள் இருக்கு, ஆக்ட் சாப்டர் 1 எடுத்து படிங்க, அது இருக்கு. அவன் உடம்பு செதறி அந்த இடம் ரத்தமாச்சு. உண்மையிலேயே those who traitors Lord Jesus, whoever traited Lord Jesus, cheated Lord Jesus, whoever breach of trust, சாவு அப்படிதான். Amen. நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன். I have seen people like that. வைஃப்க்கு தெரியும். We have seen people. Because in the ministry வந்து நான் ஒரு நாள் 2 நாள் 22 years. Okay? 14 years என்னோட சொந்த church. 8 years in my different church. We have seen people. We have seen people who died like Judas Iscariot. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And I'm just சொல்றேன், when you learn, when you are walking with God, you walk properly, do things properly. Amen. Hallelujah. ஏன்னா people will come and destroy your mind. உன்னோட சிந்தனையை உடைப்பாங்க, உன்னோட விசுவாசத்தை உடைப்பாங்க. These people will interpret the word of God according to their convenience. அவங்க வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணுவாங்க அவங்களோட கன்வீனியன்ட்க்கு, அவங்களோட சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இறை வார்த்தையை பேசுவாங்க. according to their convenience. Amen. அதுவும் பைபிள்ல இருக்குது. Amen. Hallelujah. Hallelujah. நான் உங்களை கேட்கிற கேள்விலாம் ஒண்ணுதான். We have common sense. Okay. We know what God have done in our life. யாருக்கு தெரியல கை தூக்குங்க. Whoever don't know that what God have done in your life, please carry your hand and explain. If you know that God have done so many things in your life, you have common sense. Why we must listen to this type of people? Why we must go and fall into their trap? Amen. Hallelujah. Hallelujah. When the understanding between you and your teacher is different, that means you are out of the camp already. எப்ப எனக்கும் உங்களுக்கும் அந்த புரிந்துணர்வு வேற மாதிரி வருதோ, நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன், நான் சொல்றதுதான் உங்களுக்குள்ள இருக்கணும், நான் சொல்றதுதான் உங்க மைண்ட், உங்க ஹார்ட், உங்க சோல் எல்லாம் அதில் தான் இருக்கணும். எனக்கும் உங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்டான அபிப்பிராயம் கிடைக்கும் போது, when we get different thoughts of things in the word of God, that means you are out of my camp already. Amen. கேம்ப்னா என்ன தெரியுதா? என்னோட கூடாரத்துலேருந்து நீ வெளியாயிட்டு. ஆமென். அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்? திருப்பி வா, வந்து ஆண்டவர் பாதத்தில் நட, திருப்பி போடு. இப்போ நான் சொல்கிறேன், ஓகே, there are four things I ask, like for example, எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓடுதுன்னு கேட்குறீங்களா? எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓடும் சொல்லுங்க பாப்போம். எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓடும்? Do you want me to explain how the understanding different between you and me, spiritually and physically? You want me to explain or you all know what I am trying to tell you? புரிஞ்சிச்சா புரியலையா? புரியல? ஓகே, புரியல. ஓகே, ஃபிசிக்கலி அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவலி சொல்கிறேனே. இப்போ பைபிளில் from the chapter 1 Genesis, how God created man. Okay, how God created man. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? God created man, soil, and he breathed his breath into the soil and give life to man. That is one. Number 1, my A. B, God take water and created man. That is B. Is it correct? A or B? How many say A? Carry your hand. How many say B? My answer is A. So when your understanding is different than me, we are out of the camp already. எனக்கு முக்கியம் ஆண்டவர் அந்த உருவத்தை செஞ்சு மண்ணில் God create the soil, the image of man to his image, and he breathed his into the nostril of man, he breathed his breath, then only the man get life. Amen. அப்ப அந்த ஆவி தான் எனக்கு முக்கியம், அந்த ஆவியானவர் தான் முக்கியம். தண்ணியும் சடையும் செஞ்சு உயிர் கொடுக்கல. அப்ப your understanding is different already.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Then your mind is not with God, is in the world already. Amen. நாட்டுக்காரன் சொல்றாங்கள, ரத்தத்தால மடிச்சாரு. எங்க இருந்து ஆண்டு ரத்தம் எடுத்தாரு? அவர் ரத்தத்தை போட்டு மனுஷனை படைச்சாரா? ரத்தத்தை போட்டு மண்ணில் சடை செஞ்சாராம். எங்க இருக்கு அது? ரத்தத்தை போட்டு செய்ய கிடையாது. God is spirit. ஸ்பிரிட்க்கு எங்க இருக்கு ரத்தம்? Amen. Hallelujah. So the wrong interpretation, they interpret the word of God according to their convenience. அது wrong. இப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரா, இந்த காரணத்தினால தான் வருது, இதனால தான் இப்படி இருக்குன்னா சொன்னதுதான். ஆமென். அப்ப we rectify. God already said இதனால தான் இது வந்துச்சு. We just listen to God and we do எல்லாம் கரெக்டா ஆகும். அப்படி நீ லிசன் பண்ணலையா எல்லாம் வேர்ஸா போகும். ஓகே. நம்பர் 2, எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ராங் ஆகுதுன்னு, you don't compare. நான் சொன்னேன், when you all fight, when you all have argument or whatever, நான் சொன்னேன், do not pull in church. சர்ச்சை பத்தி பேசாத, உன் டீச்சரை பத்தி பேசாத, சர்ச்சில் இருந்த யாரையுமே கம்பேர் பண்ணி பேசாதன்னு. when you compare, சர்ச்சில் இருக்கிற யாராச்சும் நீ கம்பேர் பண்ணி பேசுறனா, ஒன்று அவங்க லைஃப் வேர்ஸ் ஆகிருக்கணும். அவங்க நல்லா இருக்கும்போது நீ ஏன் கம்பேர் பண்ணி பேசுற? why you want to compare the church people when you all fight? You don't compare your teacher, you don't compare anybody from the church. Example like, oh, you want to be like Elizabeth. I told you earlier, the Lord Holy Spirit is with you all. Walking, driving, wherever, whatever word you use, it will come to me. Amen. Hallelujah. You want to be like Elizabeth. Elizabeth என்ன ஆயிட்டாங்க? டிஸ்ட்ராய் ஆயிட்டாங்களா? சிஸ்டர், நாசமா போயிட்டீங்களா? சொல்லுங்க சிஸ்டர். வாய்ப்பு சொல்லுங்க. இல்லை தானே? அப்பயே அவங்கள கம்பேர் பண்றீங்க. எதுக்கு கம்பேர் பண்றீங்க? நீங்க சண்டை போடுறீங்களா? அவன் புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள 1000 ஏதாச்சும் சொல்லி சண்டை போட்டுங்க, அடிச்சுங்க, அள்ளூர் விழுந்து பிறந்துங்க, எப்படியாச்சும் போங்க. ஏன் சேர்ச்சை கம்பேர் பண்றீங்க? ஏன் சேர்ச்சில் உள்ள ஆளுங்களை கம்பேர் பண்றீங்க? இப்ப நான் ஆட்டிடியூட் பத்தி பேசுறேன், கேரக்டர் பத்தி பேசுறேன், பிஹேவியர் பத்தி பேசுறேன், அதை எனக்கே பேசுவீங்களா? அவர் ஆட்டிடியூட் பத்தி பேசுறாரு, அதனாலதான் அவர் பிள்ளைங்களுக்கு அவரை பிடிக்கல, சோ அதுல கறி பூசுங்க, நான் காத்துட்டு இருக்கேன். என்ன அது? என்ன வார்த்தை இதெல்லாம்? Why you want to see the people in the church to be destroyed if you are working with God? என்ன பழக்கம் இதெல்லாம்? என்ன பழகுறீங்க? எருமாடு வயசாகுது நம்மளுக்குலாம். We are growing. We are growing. போவன்ட்டா திடீர்னு வார்த்தைலாம் ஃப்ளோவில் ஓடிடும். சாரி, எனக்கு அப்படி தான் ஒருத்தன் கெட்டாக தேய்ச்சி விட்டேன். அப்படி தான் வைஃப் சொல்கிறாங்க, என்ன அப்படி பேசிட்டீங்க? ஓகே, பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் ஐ செட்டில் த ப்ராப்ளம். ஓகே, ஹல்லேலூயா. நம்மளாம் பெருசாக வரும். why you want to curse the youths? வளர்ந்து வர பிள்ளைங்க இப்படி போயிடணும், அப்படி போயிடணும், அதுக்கு போனால் தான் அவர் மூஞ்சில் கறி. நான் ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ மை பெஸ்ட் ஃபார் த யூத்ஸ் டு க்ரோ. ஒரு லெவல் வரணும். நான் இருக்கும் போது என் பிள்ளைங்களாம் ஒரு லெவலில் வந்துடணும். என் பிள்ளைங்களாம் உங்கள் பிள்ளைங்களை சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். எல்லாரும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். எல்லாரும் என் பிள்ளைங்க தான், எல்லாரும் ஆண்டு கொடுத்தது. உங்களில் யாரும் அவங்கள கேர்ஸ் பண்ணும்போது ஐ ஃபீல் வெரி அங்கிரி. ஏன் நீங்க கேர்ஸ் பண்றீங்க? பிரதர் அவர் பிள்ளைங்க சொல்றாரு, அவர் ப்ரே பண்ணலையா? அவர் ப்ரே பண்ண மாட்டேன், நான் ப்ரே பண்ண, நீ பாத்தியா? வேண்டாம், எந்திரிச்சு வா, வீட்டுக்கு 4 மணிக்கு வா, நான் கூப்பிட்டு போறேன் பெரிய ரூமுக்கு. கேட்காதீங்க, கேள்வி கேட்க சின்னாங்க. ஆனா நீங்க கேட்கிற ஒவ்வொரு கேள்வியும், நீங்க பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இஸ் ரெக்கார்டட். My Lord Holy Spirit is listening. ஸோ அதனால ரொம்ப ரொம்ப கவனமா இருங்க. சில வார்த்தைகள் என்னோட இறுதியத்தை விட்டு போகாது, அது அங்கதான் இருக்கும். ஏன்னா you are talk against about my children and my brothers and sisters. என்னை பத்தி பேசினா நான் மறந்துடுவேன். என்னை பத்தி பேசினா என் ஒய்ஃப் தான் ஞாபகம் வச்சு சொல்லுவாங்க, அவங்க உங்களை எப்படி சொன்னாங்க, அப்படி ஆமாம் சொல்லியிருக்காங்களா, சரி, ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஆனால் மற்ற யார் பற்றி பேசினாலும் எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த பிள்ளைகளை நான் மறக்க மாட்டேன். ஆமென், ஹல்லேலூயா. நான் என்ன சொல்கிறேன், I'm not condemning anybody. Please come back. Please come back to God. Don't create your own trap. சொந்தமாக உனக்கு நீயே குழி பறிச்சிக்காத. Don't compare yourself with other believers.
Don't talk about your church when you fight. Don't talk about the people in the church when you fight. And you all are learning about God. We never learn to fight. We learn to have peace. ஆண்டவரை பற்றி பழகுறோம், அமைதி சமாதானம் சந்தோஷமா இருக்க தான் பழகுறோமே தவிர அவங்கள பற்றி கம்பேர் பண்ணி பேச, இவங்களை பற்றி கம்பேர் பண்ணி பேச நம்ம பழக கிடையாது. ஆமென். விசுவாசம்னா என்ன? நான் சொல்கிறேன், ஃபேத்னா என்னது? வாட் இஸ் ஃபேத்? I say those things that you never see is your faith. Amen. Is your faith. இன்னைக்கு faith பற்றி இன்னொரு explanation கொடுக்குறேன். Give you another explanation about faith. Not everyone is highly faith except Lord Jesus. Lord Jesus is God because he got very high faith. Alright. Faith is meant for what? என்னத்துக்காக விசுவாசம்? விசுவாசம் மேலே என்னத்துக்கு? It's not for your physical body. It's not for your physical. Faith is for your soul. உன்னோட soul, உன்னோட ஆன்மாக்கு தான் அந்த விசுவாசம். பாருங்க, நம்மளுக்கெல்லாம் மனிதன் பாருங்க, நம்ம மனிதன் திடீர்னு அந்த விசுவாசம் வரும் போகும். And the human faith is will come and go. Sometimes can we get up? Cannot get up. So your pastor say, have faith. Yes, I am having faith, but how much faith do I have? எவ்வளோ விசுவாசம் இருக்கே, எவ்வளோ நம்மளுக்கே தெரியாது. அது வரும் போகும் இருக்குமா இருக்காது, அப்படி இப்படி ஒரு டவுட்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் உள்ளுக்கு இருக்குது நம்ம சோல். The soul is firm. The soul will have the faith of God. For the soul to have faith, உன் ஆத்மாவுக்கு விசுவாசம் இருக்க, அந்த விசுவாசத்தை உன் ஆத்மா இறுக்கமா பிடிச்சிக்க தான் நான் சொல்றேன். Pray always for the soul to have faith. You feed the soul with your prayer. உன்னோட ஜெபத்துல அந்த ஆத்மாக்கு உணவு கொடு. உன் இறை வார்த்தையை உள்ளுக்கு வை. உன் ஆத்மா இறை வார்த்தையில் இருக்கட்டும், நடக்கட்டும். இறை வார்த்தையில் இருக்கட்டும், நடக்கட்டும். அதான் சொல்றேன், விசுவாசம், soul faith is more important. உன்னோட ஆத்மா கரெக்டா இருக்கணும். வயசு கூட உங்க உடல் தப்பு பண்ணும். எஸ், மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் டன் பை எவ்ரிபடி. உன்னோட உடம்பு, உன்னோட உடல், உன்னோட பிசிக்கல் தப்பு பண்ணும். ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? நீங்க காணாததை, நீங்க பார்க்க முடியாத காரியங்களை இயேசு கூட சரியா வச்சுக்கன்னு சொல்றாரு. என்ன நீங்க பார்க்க முடியாதது? நீங்க பார்க்க முடியாதது. God said, keep your faith, the things that you never see, which is in you, to be firm with God. என்னது அது? Your mind, your soul, your heart and your strength. இது நாலு நீங்க பார்க்க முடியாது. ஆமென். ஏன்னா இது நாளையும் ஃபர்மா வச்சுக்கன்னு சொல்றாரு இயேசு கிட்ட. ஃபர்மா வச்சுக்கன்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியணும். ஆரம்பத்தில் நம்ம இயேசு கூட எப்படி இருந்தோமோ, பைபிள் அதான் சொல்லுது, நீ எப்படி ஒரு பேபி மாதிரி இயேசு கூட இருந்தியோ அதே மாதிரி இரு, கடைசி வரைக்கும் அதே மாதிரி இரு. இயேசு நீ பார்த்துக்குவாருன்னு பைபிள் சொல்லுது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கொஞ்சம் நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்தோடனே, எலும்புல கொழுப்பு பூந்தோடனே we try to show off with God. ஆண்டவர்கிட்டே நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணுறோம். எனக்கு தெரியுமா, உனக்கு தெரியுமா, எனக்கு தெரியுமா, உனக்கு தெரியுமான்னு. never do that. never do that. இங்க உட்காந்துட்டு பேசும்போது எல்லாமே சும்மா சர்வசாதாரணம் இல்லை, எல்லாமே ஆண்டவர் கேட்கிறார், ஆவியானவர் ரெக்கார்ட் பண்றார். ஆமென். முன்னுக்கு உட்காந்துட்டு பிரதர்ட்ட எதுக்கு சும்மா சும்மா சொல்லணும், அது இது சொல்லணும், சொல்லாத, பரவாயில்ல, நான் சொல்லுன்னு சொல்லி உன்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணலையே. நீ சொன்னா நான் பிரேயரில் போடுவேன், நீ சொல்லலைன்னா பரவாயில்ல. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. 1 2 இப்போ உங்களுக்குள்ளே பேசுகிறீங்களா? உங்களுக்குள்ளே பேசி நீங்கள் முடிவெடுத்து என்கிட்ட வந்து பேசுகிறீங்களா? அது வேறு விஷயம். இல்லை என்கிட்ட வந்து பேசணுன்னு நீங்கள் வீட்டில் போய் அதை போய் திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணாதீங்க. எதுக்கு என்கிட்ட பேசாமல் நீ போய் பிரதர்கிட்ட பேசின, எதுக்கு நீ என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணோம், அதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் நீங்களாம் அப்படி செய்ய கிடையாது. ஏன் இப்போ எல்லாரோட ஆட்டிடியூடும் எல்லாரோட பிஹேவியரும் மாறுது? என்ன காரணம் எனக்கு தெரியல. ஸோ உங்களை நீங்கள் மாற்றிங்க பிஃபோர் அவர் காட் கம் அண்ட் கரெக்ட் அஸ். ஆமென். நான் சொல்கிற வேலை என்னோட வேலை, நான் சொல்லிட்டேன். கேட்குறதும் கேட்காதும் உங்களோட விருப்பம். ஆமென். எதுவும் கேள்வி இல்லைன்னா